સુરતમાં લિપિડ ઓફ એસોસિએશન દ્વારા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ હાજરી આપી હતી. રવિવાર 9 ઓગસ્ટના રોજ લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના ગુજરાતના ચેપ્ટર દ્વારા લાઇકોન 2026નું સ્ટેટ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ વિશેષ હાજરી આપી કાર્યક્રમનું મુખ્ય ઉદ્ઘાટન કર્યું. તેમણે સમય ફાળવી ઉપસ્થિત તમામ તબીબો સાથે હૃદયરોગના નિવારણ આરોગ્ય ક્ષેત્ર અંગે ઘનિષ્ઠ સંવાદ સાધ્યો. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ડોક્ટર પવન પટેલે લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના ગુજરાત રાજ્યના પ્રમુખ તરીકે મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી. હર્ષ સંઘવીના હસ્તકે ડોક્ટર પવન પટેલે આ પદનો પદભાર સુપરત કરાયો. તેમના નેતૃત્વ હેઠળ રાજ્યમાં હૃદયરોગની રોકથામ, નવતર તબીબી જ્ઞાન, જાગૃતિ પ્રવૃત્તિઓ નવી દિશા મળી. હાલના રાષ્ટ્ર પ્રમુખ અને દિલ્હીના જાણીતા કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડોક્ટર રમણ પુરીએ પણ વિશેષ માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું. તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ભારતમાં હૃદયરોગ અને હાર્ટ એટેકથી થતા મૃત્યુનું પ્રમાણ ઘટાડવું, સમયસર રોગની ઓળખ કરવી, આધુનિક તબીબી માર્ગદર્શિકાઓ અને જાગૃતિ ફેલાવવાનો હતો. આ પરિષદમાં અશોક જીરાવાલા સહિત રાજ્યના અગ્રણી તબીબી મેડિકલ સંગઠનના પ્રતિનિધિઓ, 250થી વધારે ડોક્ટર, મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો. मेडिकल विद्यार्थियों द्वारा संशोधात्मक विषयों पर पेपर प्रेजेंटेशन रजू करवाना। मेरा नाम डॉक्टर रमन पुरी है। मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली अपोलो में, और मैं लिपिड एसोसिएशन का फाउंडर चेयरमैन हूँ। ये एसोसिएशन हमने 2012 में शुरू की थी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे कंट्री में हार्ट से रिलेटेड डेथ्स का जो है वो बहुत हाई इंसिडेंस है, और उसके कई फैक्टर्स हैं उसके बीच में जो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसके लिए उसको रोकने के लिए हमने एक कुछ रिकमेंडेशंस बनाई थी कि ताकि हमारे यहाँ जो यंग एज में डेथ होती हैं वो कुछ कम हो जाए और उसका फ़ायदा होगा हमको। तो ख़ासकर मैं आपको 2-3 रिकमेंडेशन बता देता हूँ जो कि सबके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। एक तो ये है कि हमने कहा है कि एक जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कोलेस्ट्रॉल और एक लिपिड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है जो हमारे खून में अक्सर पाया जाता है। और हमने उसमें कहा है कि उसका चेकअप 18 से 20 साल की उम्र में होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका लेवल हाई है तो उसको हम ठीक टाइम ख़तरनाक होता है। हमारे कंट्री में जो हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस ज़्यादा है उसमें जेनेटिक फैक्टर बहुत रोल प्ले करता है। जो हमारे जीन्स होते हैं, 10 साल पहले हमारे यहाँ हार्ट अटैक होता है अमेरिका के मुकाबले में, और 4 गुना ज़्यादा होता है। और अगर हमारे किसी इंडियन को हार्ट अटैक होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन। इसमें हमारी डाइट भी एक है कि जो रोल प्ले करती है। हम ज़्यादा राइस और गेहूँ और ये ईटर हैं, सो वो भी एक हमारे लिए ठीक नहीं है। और जो डायबिटीज़ होती है वो भी हमारे कंट्री में 10 से 20 साल पहले होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कंट्री के बारे में। सो ओवरऑल तो उसमें हम लोगों का जो जीन्स हैं वो ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हार्ट अटैक के लिए। तो उसको कैसे रोका जाए उसके लिए हम नेशनल लेवल में तो एक्टिविटीज़ कर ही रहे थे, लेकिन नेशनल लेवल पे एक्टिविटीज़ करने का फ़ायदा ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो इसलिए उसके बारे में, क्योंकि हम इसको पूरे हिंदुस्तान में स्प्रेड करना चाहते थे, तो हमने स्टेट चैप्टर बनाए हैं। और गुजरात स्टेट चैप्टर का हमने डॉक्टर पवन को प्रेसिडेंट बनाया है, और उन्होंने कल एक बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है, और हमारे डिप्टी सीएम साहब भी वहाँ पर आए थे। वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर स्पेयरिंग टाइम। एंड कम से कम 300 से 400 डॉक्टर्स आए थे, और बहुत अच्छा डिस्कशन चला हमारा, और हमारे ख्याल से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वो मतलब जो बच्चे हैं जो सीखने आए थे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इस कॉन्फ्रेंस से। ये हमारा एनुअल फीचर है, और अगले साल भी हम डॉक्टर पवन की गाइडेंस में दूसरी मीटिंग करेंगे, और उसका कौन सी स्टेट में हम करेंगे, वो कौन सी सिटी में। जी नमस्कार। गई काले तारीख 9 ऑगस्ट 2026 दिवसे रविवारे लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया गुजरातना चैप्टरनी शरूआत करवामां आवी हती, अने चैप्टरनी शरूआत आपना लोकलाडीला नायब मुख्यमंत्री श्री हर्षभाई संघवी साहेबना हस्ते करवामां आवी हती। एनुं उद्घाटन साहेब द्वारा करवामां आव्युं हतुं।
લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા ભારત સ્થિત નેશનલ એસોસિએશન છે કે જે લિપિડોલોજીને લગતી કાર્યરત અને એને લગતા રિસર્ચ અને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓની સાથે જોડાયેલું છે. લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા એ હાર્ટ એટેક અને લકવાને લગતા જે રોગો છે કે જેના માટે કોલેસ્ટ્રોલનું હાઈ લેવલ અને એના જે લેવલ વધી ગયા હોય છે, ઘણા લેવલ ઓછા હોય છે, અલગ અલગ જાતની લિપિડ્સ હોય છે, અલગ જાતની ચરબીઓ હોય છે, એને ભેગું કરીને એનું જે લેવલ માપવું જોઈએ અને એ લેવલ માટે શું સારવાર કરવી, કઈ રીતે કરવી, એની તપાસ શું કરવી અને એની ટ્રીટમેન્ટ કઈ રીતે કરવી, આઈસીયુમાં કઈ રીતે થાય, પેશન્ટ જ્યારે ઘરે જાય ત્યારે એને કઈ દવાઓ આપવી, એના માટેના જે રેકોમેન્ડેશન હોય છે એ રેકોમેન્ડેશન આપવાનું શૈક્ષણિક કાર્ય લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા કરે છે. લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા 28 રાજ્યોની અંદર સ્ટેટ ચેપ્ટર્સની સ્થાપના કરવામાં આવી અને એ સ્થાપના કરવાનો હેતુ એ જ છે કે જે આ શૈક્ષણિક ગતિવિધિઓ દિલ્હી ખાતે માનનીય શ્રી ડૉક્ટર રમણપુરી સાહેબ દ્વારા કરવામાં આવે છે કે જે તેના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ છે, એની શૈક્ષણિક ગતિવિધિઓને દરેક રાજ્યો સુધી, દરેક જિલ્લાઓ સુધી પહોંચાડી શકાય અને તમામ ડૉક્ટરોને એ બાબતની માહિતી પ્રોવાઈડ કરી શકાય તે હેતુસર ગુજરાત રાજ્યમાં આ એસોસિએશનની સ્થાપનામાં કરવામાં આવી છે. તદુપરાંત ગઈકાલે 9 ઓગસ્ટે સુરત શહેર ખાતે અવધ ઉટોપિયામાં લાઇકોન ગુજરાત સ્ટેટ કોન્ફરન્સ 2026ના નામથી એક વિશાળ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી હતી. એ કોન્ફરન્સમાં 400થી વધારે ડૉક્ટરો અને મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સોએ હાજરી આપી હતી અને એ કોન્ફરન્સની અંદર ગુજરાત રાજ્યના, નેશનલ લેવલના અને લોકલ લેવલના એમ થઈને 11થી વધારે મેડિકલ એસોસિએશનનો સહયોગ મળ્યો હતો અને તેમના પ્રેસિડેન્ટ અને સેક્રેટરીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. અને અમને લિપિડ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે આ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિને આગળ લઈ જવા માટેનો બહુ સારો સ્ટેજ અને તક મળવામાં આવી હતી.